अनुभव आउ अनुभूति सबुबेले एकांत निजस्व मन भितर जमाट बांधि अनुभूति जेतेबेले मार्गदर्शनर कथा कहे सेतेबेले से कथा हो जाए अनन्य। नमस्कार दर्शक बंधु, आज जो कार्यक्रम आपण मानकु मु देखैबी आपण माने देखिबे बा सुनिबे से कार्यक्रमर नाटी होची बलिया किए। पूज्य पूजक बाबा बलियांकर एक शिष्य अनेक दिन बाबा सहित जोड़ी होइचंती। तांकर पेशारे होची से जड़े बिजनेसमैन होटेल व्यवसाय करती भुवनेश्वर रे। घर तांकर जगतसिंहपुर जिले रे। संजय कुमार नायक आसतु तांकरी मुहरु शुणिबा अनुभूतिर कथा। से आमर दर्शक बा भक्त मानकु तांको अनुभूतिर कथा कहिबे। मु दीर्घ 1991 मसीहा ठारू बाबा सहित मु जड़ित। मोर अनुभूति हेउची 1991 मसीह रे मु अष्टम रे पाठ पढ़ु थाए। मु सेतबळे पोई कखारू सारू एसब मु खाएनी। घरे आमर ये जो पोई आ चिंगुड़ी तरकारी होइथिला सेथिपा मु से तरकारी उपर स्कूल रे जेतळे आसिली से तरकारीटा देखिली मु सेथिपा टी रागिकिरी मु निष्पत्ति नेली जे मु कुआडे पळेइबी। आ से जो निष्पत्ति मो पे बहुत विपदजनक थिला। तेणुक मोर गुरुदेव मते से विपदरू मते उद्धार करथिले। से दिन राति रे मु आमर कोठी छक को आसिकी जड़े साइकेल दुकानी गोटे मोर बड़ भाई बाप समान से मो पे गोटे शौक रे साइकेल मो पे गोटे आनी किनिकी मो स्कूल को जीवा आसा करी बोली। सेतबळे से जो भूल निष्पत्ति मु नेइकिरी से साइकेल को अन्य दुकान रे गोटे बिक्री 450 टंका मु आनिकी से दिन मो पैसा को रखिली। राति रे सोइली। राति रे निष्पत्ति नेली जे मु पळेबी। बॉम्बे रे मोर मझिया भाई थांती मु सेठी जीवी बोली निष्पत्ति नहीं गली। सकाळे मु ट्यूशन हुए एरसमारे ट्यूशन बही आउ मु सेतबळे बाबा को चिन्हि नथिली किंतु बाबा विषय जानी थी। बाबा मोर बड़ भाई बाबा शिष्य थिले। आम घरे बाबा विग्रह भी पूजा पाती। आ अनंत आलोक सेतबळे मगा होतिला मासिकिया पत्र। आम घरे मासिकिया पत्र भी मगा हुए। मु भी से अनंत आलोक पढ़िकी बाबा विषय सब जानी थी। किंतु सेती बळे मु सकाळु गाधे पाधे ट्यूशन को बाहरली। ट्यूशन बाहरिया भितर बाबा पाद पद्म रे मु प्रणाम करी बाबा मस्तक से तुलसी लगी भाई आमर घरर लोक पूजा जो करती बाबा मस्तक रे तुलसी दिया हुए। से तुलसी की मु नेली आ से अनंत आलोक बहीटी को मु नेली नहीं मु गली। मु घरे निष्पत्ति नहीं जे मु आज बॉम्बे पळेबी। यही निष्पत्ति मु घर बाहरी थी। एरसमारे मु गोटे दुकान रे बही मोर नित्य बही पाठ पढ़ा बही की मु थोइली। आउ से अनंत आलोक आ बाबा जो मस्तक जो तुलसी नहीं थी से तुलसी की पकेट पुरेकी मु बाहरिली। सेतबळे मोर मन अच्छी मासे खंडे गाड़ी सब स्ट्राइक थाए। आम एरसमारू ट्रेकर चलुला। सेतबळे मु मणिजंगा तीर्तोल केमिता भी मु देखि नथिली। किंतु मु एतिक सेतबळे जेतबळे मु ट्रेकर रे बसिली सेतिबळे मु जानिछि जे मु ट्रेकर रे बसिली। तापर मु जानिनी कोठी गली कौन कली से सब जानी नथिली किछि। यही जो जिनिस मु एबे जो अनुभूति कहिबी से सब मोर स्वप्न माध्यम रे सब आसीथिला। धीरे धीरे मु कोठी जाई पहुँची कोठी जाई रही केमिति कौन करथिली सेडा सब स्वप्न माध्यम रे मो प्रति आसीथिला। किंतु मु सेतबळे जो बयस मु एगुडा सब किछि जानी नथिली। मु भुवनेश्वर रे जाई पहुँचली। भुवनेश्वर रे पहुँची मास्टर कैंटीन आमर स्टेशन थिला। से मास्टर कैंटीन पहुँचिकी बॉम्बे टिकेट कली। टिकेट करिकी मु स्टेशन रे बसी थाए। मु से जो तुलसी आ जो अनंत आलोक मुंडे रे मारी देइकी मु कहली हे गुरुदेव तुम्हें ही भरोसा। यही जिनस कहीकि मुझे बसीची। मो पछपटू जड़े लोक आसिले कला हिंकरी पान खाऊता टिके कला ही लोक आस मो पिठे हाथ मारी देइकी कहले बाबू कुआडे जीव। मु कहली मु बॉम्बे जीवी। ना कौन घर तुम रुषिकी आस कि? मु कहली आज्ञा। ना मु भी बॉम्बे जीवी। मु भी घर रुषिकी आसी एमती कहले से मो पाखे बसिले।
बसिला पर मो पिठी हाथ मार देकरी कहली रे बाबू तो पाखे किसी गामुछा पत्र कौन अच्छी आ जहाँ तो एत बाट जीवु गामुछा पत्र जहाँ किसी दरकार मुझे ना मुझे आनी केवल यही मो गुरुदेवंकर अनंत आलोक एतिकी मु आनिक आसी आ कि ना ना ठीक अच्छे तू ये बसी था गोटे गामुछा आनिक आसे गामुछा निहाती आवश्यक ये कथा कहीकि से गले स्टेशन बाहर को स्टेशन बाहर गोटे खोर्धा गामुछा आनिक आसिले मो पाखे बसिले बसिक कहले आ कुआड़े जीवा चल तोर मोर सांग होकर पलैया जुआड़े जीवा बॉम्बे जीवा तोर मोर सांग होकर जीवा आ मु भी टिकेट करके आने गले सी भी टिकेट चालू टिकेट मु चालू टिकेट करी थाए सी भी चालू टिकेट करके आनिक आसिले आसी मो पाखे बसिले मत कहले बापा बाबा कौन खाइच मुझे ना मुझे खाइनी ना हो मु आणुची तुम पे कौन खाइबा टिके सी जो खाइबा आनिले फलमूल उपरे सी जहाँ खाऊ फलमूल उपरे मते जहाँ खाइबा को दौरान से फलमूल उपरे स्टेशन तो बरा सिंगड़ा भल मत से सब बहुत बिक्री होता है किंतु से किसी सी खाऊ न कि मते खाइबा को दौन मते केवल दौरान फलमूल आ सी भी खाऊ फलमूल एमती होकर गाड़ी छाड़ा गाड़ी आम 2 जन गाड़ी के उठिलु बसिक गलु एमती बहुत समय गला परे गोटे कंट्राक्टर आसिले उठिले 10-12 जन लोक आनिक गोटे कंट्राक्टर आसिले सी आम पाखे बसिले किछि बाट गला परे समय अतिबाहित हो गला परे तो तांको सहित से मो संगे जो जाई थांती जो से तांको संगे कथबार्ता हेले कौन करे आम एमती रुषिक घर 2 जन पलि आसीचु आ सी सोट कहले तुम जब रुषिक आसच चल मोर तो पिला दरकार चल मो सांगे तुम चल से कम कर सोट सी तो कहले हो ठीक अच्छे आम कहीं कुआटे जीवा तुम सांगे आम पलैबू मत सोट कहले संजय मो ना भी से पचार जानी सारे संजय बोली मत संजय संजय बोली डाकू था कहले संजय गोटे कम करवा आम तो कुआड़े किसी देखने आम तो गोटे लोक मिलगले से लोक नौकरी कम करने आम चल सांगे पलैबा तांकरी पाखे कम करवा मोर गोटे विश्वास थाए नाई मु बॉम्बे जीवी भाई पाखे पहुँची यही विश्वास मोर अटल थिला तेणुक से मत जिते प्रकार बुझेले संजय चल तू पलैबा चल आंक सांगे मु मना कली मुझे ना मुझे बॉम्बे जीवी कहले देख संजय तो कौन मु हैरान हेबी आ तू जदि एका जिद्दी करुचु जीवन मो सहित ताहले मु तांक सांगे पलाऊँ मुझे देखु तुम इच्छा किंतु मु बॉम्बे जीवी यही निष्पत्ति नहीं कि बसिली मत जिते प्रकार बुझेले ना चल तू आंक सहित पलैबा मु मो जिद्दी अटल थी सौट से कौन कले मोर मन पड़ुची जो स्वप्न माध्यम आसी मुझे किसी जानी नी पुना कौटी न्यू बॉम्बे कौटी बीटी कौटी सब से किसी जानी नी पुनारे से लोक पुनारे ओह्लैबे छोड़ ये सेठू कौन कले मत जिते प्रकार बुझेले मु बुझीपारे मोर विश्वास थाए मो गुरुदेवंकर तुलसी आणिक आसी माने मो भाई पाखे निश्चिंत पहुँची यही जो विश्वास मो पाखे थिला से विश्वास को मु माने ये कलिनी तेणुक सी जेहेतु सी कहले मुझे सहित गलिनी सी सब लास्ट निष्पत्ति नेले जे संजय देख तू जदि न जाऊँ न जा मु किंतु आंक सहित जाऊँ कहले ठीक अच्छे आप जाऊँ जातु मु जो सीट्रे बसी थी सीट करे डोर डोर पाखे मु देखी से लोक तांको सांगे गले मु निजे ही देखी से स्टेशन बाहर को तांको सांगे बाहर कर जाइछंती मु निजे देखी झलका कटर मु डोर बसी तांको सांगे से जो 8-10 जन थिले से 8-10 जन सांगे जो लोक मो सांगे जाइଥିଲେ से तांको सहित पूरा प्लाटफॉर्म बाहर को बाहर कर जाइछंती मु निजे मो आखि आगे देखी जो लोक आपन पाखरे बस हाँ से तांको सहित प्लाटफॉर्म बाहर को से बाहर कर गले गला पर दीर्घ 2-3 घंटा पर मुझे मो आखिरु टिके लुह गड़ी पड़ा कहीं ना मोर गोटे साहा भरोसा थिले जेतोले से मते एकुटिया करी चली गले से मो आखिर 2 पट 2 टोपा लुह गड़ी पड़ा मो गुरु को स्मरण कली मु कहली हे गुरुदेव मो सहित जड़े आसी मोर साहा भरोसा थिला से मोर पलैले मु केमिति जीवी कौन करी कौटिकी जीवी कौन करी यही कथा सब भाविकी मो 2 टोपा लुह भी गड़ी पड़ा लुह गड़ी पड़ा दीर्घ 2-3 घंटा गाड़ी से पुनारू गले दीर्घ 2-3टा गाड़ी 2-3 घंटा मोर मन पड़ी 2-3 घंटा गाड़ी गला परे मु कांदिली से एकुटिया थी कांदिली कौन करी कौटिक जीवी केमिति कौन करी एकुटिया मु कौन करी छोट पिलाटा थी से या कांदिक या भावुची कांदुची पूरा मोर आखिर लुह लुह सिंगाणी मोर एकाठी हो गलानी
କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକ ମୋ ପଛପଟୁ ପୁଣି ଆସି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପଳେଇଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଆସିଲେ? ନା ଏଇରେ ସଞ୍ଜୟ ମୋତେ ସେ ଠକି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। କ'ଣ ନା ମୋ କତରୁ ବସ୍ ଫେୟାର ନେଲେ 60 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ବସ୍ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିଲି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରକୁ ବାହାରିକିରି ଗଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠୁ ସିଏ ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇଥିବେ, ବସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ, ସେ ପଳେଇଲେ। ଏମାନେ ପୁଣି ଆସି ବସ୍ ଧରି ଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋର ବହୁତ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ, ପୁଣି ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଗଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇନି। ସେଠୁ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଲେ, ଅଙ୍ଗୁର ସିଏ 2ଟା ଚୋବେଇଲେ, ମୋତେ ବି ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କହିଲେ ହଉ ଦେ ଖା, ତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, କାହିଁ କାନ୍ଦୁ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବି ଆହୁରି କଇଁ କଇଁ ବାଞ୍ଜି କାନ୍ଦିଲି। କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନା, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ଆସିଲେଣି, ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି, ଆଉ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନା ଯା। ସେଠୁ ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଭିତରେ ବିଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆମେ ମନେ ପଡ଼ୁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ବୋଲି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମୋର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ୱାସି ଷ୍ଟେସନ୍ ସେଠୁ ବିଟିରୁ ୱାସି ଟିକେଟ୍ ସେ କହିଲେ କରିବା। ସେଠୁ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଟିକେଟ୍ କଲେନି, କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଟିକେଟ୍ କରେନି, ସେମିତି ପଳେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଧରିବେନି ଗାଡ଼ି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି TTI କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ କିଛି ଜାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେଟ୍ ନ କଲେ ଧରିବେନି କିଏ? ନା ନାଇଁ ତୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଅଛିଟି, ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ? ଟିକେଟ୍ କଲୁନି। ଆମେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲୁ। ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ୱାସି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ୱାସି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ତା'ର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ତଳପଟେ ଯାଇକିରି ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ, TTI ଘେରି ପଇଲା ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ କାହିଁ ଟିକେଟ୍ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ହଉ ଯାଅ, ପିଠିରେ ହାତ ବାଟି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ହଉ ଦେଇ ଯାଅ। ଗୋଟେ ଗଲା ଭିତରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେଠି। ସେ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏ କମ୍ପାନୀକି ମୁଁ ଯାଏ, କାମ ବୁଝିବା, ପୁଣି ତ କେଉଁଠି ରହିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କାମ ବୁଝିବା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲି, ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭିତରକୁ। ସେଠୁ ଭିତରକୁ ଆସିକିରି ସେ ଚାବିଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କିଏ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଅନ ଆଣି ଚାବି ଆଣିକିରି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ମୋର ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଘର ବି ମିଳିଗଲା, ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଘର ଦେଖେଇଦେବେ, ରହିବା ଚାଲ। ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଚାବି ନେଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ପିଅନ ଆସିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖେଇଲା। ଆମେ ସେ ଘରେ ରହିଲୁ। ଘରେ ରହିଲା ଭିତରେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୋର ତ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଛୋଟ ପିଲାଟା କେଉଁ ହିସାବରେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବୁ, କାଲି ସେଟା ଦେଖିବା। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେ ଘରେ ରହିଲୁ। ରହିଲା ପରେ ସିଏ ମୋର ମନ ଅଛି, ସିଏ ପାରୁଟି କଦଳୀ ଆଣିଲେ। ସିଏ ପାରୁଟି କଦଳୀ ଖାଇଲେ, ମୋତେ ବି ପାରୁଟି କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା ଭିତରେ ସବୁ ସକାଳୁ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଚାଲ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ବୁଝିବା। ଏମିତି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏମିତି ଯାଉଛୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ ଅଛି। ଯିବା ବାଟରେ ଆମ ଗାଁରେ 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏମିତି ପାସ୍ କରି ଗଲା ପରେ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମୋର ମାମୁଁ ଜଣେ ଆଉ 2 ଭାଇ, ସିଏ ସବୁଠୁ ସେଠି ଦେଖିକିରି କହିଲେ ଇରେ ନିମାଇଁ, ସେ ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ ଯାଉଛି? ନା ସଞ୍ଜୟକୁ ତ ଆମେ ଗାଁରେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ, ସଞ୍ଜୟ ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ ବମ୍ବେ ଆସିବ? ନା ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ତାରି ଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ ଭରସିକିରି ମୋତେ ନ ଡାକିକିରି ସେ ଭିଡ଼ିକି ଯାଇକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୋର ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିଲି ଯେ ନିମାଇ ମାମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆସି ବମ୍ବେରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କଇଁ ବାଜି କାନ୍ଦିଲା ଭିତରେ ସେ ସବୁଠୁ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ କଫି ସପ୍ଟା ସେଠି ଥିଲା, ସେ କଫି ସପ୍ ସମସ୍ତେ ବସିବା ଭିତରେ ସେ ମାମୁଁ ଆମର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯାହା ହଉ ସେ ଆମ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲ, ତେଣୁକରି କେଉଁ ଦଲାରୀ ହାବୁଡ଼େ ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିକି ଭିକ ମଗେଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହେଲେ, ଯାହା ତୁମେ ଆମ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ କେମିତି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଏମିତି ଭିତରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ସିଏ ବି ଚା ପିଇଲେ, ମୁଁ ବି ଚା ପିଇଲି, ଆଉ ସେ ମାମୁଁ ଆଉ 2 ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଚା ପିଇଲେ। ବସି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ କିଛି ହେଲେ। ହେବା ଭିତରେ ସେଠୁ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛ, ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର କିଛି କେଉଁଠି ରହିଛ ନା, ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଚାକିରି ବୁଝିଛି, ମୁଁ ସେଇଠି କାମ କରିବି।
ନା ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଯେତେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯଦି କ'ଣ ପଇଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛୁ। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଭିତରେ ସେଠୁ ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ପକେଟ ଦରାଣ୍ଡି ଦେଲେ, ମୋ ପକେଟରେ 125 ଟଙ୍କା ଆଉ ଥାଏ। ସେ 125 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ନିଅ। ନା ନା ନାଇଁ ପଇସା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେ ଯେଉଁ ସାହସ କରି ସେ ଆସିଥିଲା ସେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଡ଼ିଟେ ଛୁଆ ତୁମେ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛ ମାନେ ତୁମେ ନିଅ 25 ଟଙ୍କା, ଆମେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଉନୁ, ନିଅ ତୁମେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚବାଚ କରିବ। ସୋ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ତୁମେ ଆମରି ପାଖକୁ ଆସ, ଆମର ଘର ଏଇଠି, ଆମରି ପାଖକୁ ତୁମେ ଆସିବ। ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଲେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଇକିରି ଗଲେ, କହିଲେ ହଉ ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆସିବି ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଏମିତି ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଗଲା ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ମାମୁଁଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହିଲି। ତା ପରଦିନ ହେଉଛି ମାମୁଁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲା ଭିତରେ ସେଇଠୁ ଘରେ ଆମର କନ୍ଦା କଟା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା। ତେଣୁକରି ଆମର ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କର ପୁତୁରା ଜଣେ, ସିଏ ଆମର ଏରସମାରେ ଟେଲରିଂ କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ବାରିକ ଘର ଆମ ସାଇଟ୍ରେ ଲୋକ ରମେଶ ବାରିକ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଆସିଲେ, ଭାଇ ପଠେଇଲେ ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଯାଅ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଅ, ଏମିତି ବିଜୟ ସାନ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ତାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯାଇ କଥା ହେଇକିରି ଆସ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ମୋତେ ଘରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ହେବା ଭିତରେ ସେ ସେଠୁ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଆସିକିରି କଥା କହିଲା ଭିତରେ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କର ନା, ସେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କାଲି ତୁମର ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଆସିବ, ତୁମେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଏଠୁ ସେ ଗଲା ଭିତରେ ତା ପରଦିନ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାଫଟା ବମ୍ବେରେ ଆସିଲା ଯେ ପହଞ୍ଚିଲେନି, ବମ୍ବେରେ ଆସିକି ସଞ୍ଜୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମିତି ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ବାବା ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ କହିବେ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେଠୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲିନି। ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେଟ୍ କରିକିରି ମୋତେ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଘରକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ବିଜୟ ପଠାଇଥିଲେ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ବାବା କହିଲେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ବାବା କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖା କରିବୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ପୂଜା କରେ ବାବାଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଘରେ ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଆମର ପୂଜା ପାଏ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବସିନଥିଲି କି ଦେଖିନି। ସେଠୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଶ୍ରମ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକିରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ବାବା ସେଠୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯାଇ ବମ୍ବେ ବୁଲି ଆଇଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତ ଏତେ କିଛି ମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ନଥିଲି, ଏଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଠାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ବାପା, ମୋର ଭଗବାନ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁକିଛି ସେଦିନ ଠାରୁ ଭାବି ଦେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ହେ ବାବା। ବୋଉ ମୋର ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଲି। ବୋଉ ମୋର ଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟିକେ ରୁଷେ, ବୋଉ ମୋର କହେ ତୋ ବଳିଆରାଣେ ତୁ ଖା। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ମୋର କହିଦିଏ ବଳିଆରାଣେ ବୋଲି, ମୁଁ ସବୁ ରୁଷାକୁ ଭୁଲିକିରି ମୁଁ ଖାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରୁଷେ, ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଦିନ ରୁଷିଥିବି, ମୋର ବୋଉ ଯଦି ମୋତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇନଥିବି, ସେ ବଳିଆ ଶବ୍ଦଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ବଳିଆରାଣେ ତୋ ବଳିଆରାଣେ ତୁ ଖା, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଖାଏ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବଳିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବାପା, ମା, ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଆପଣ ତ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପିଲାବେଳର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସିଏ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇ ସେ ବମ୍ବେ ସହର ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।